boyim, mehribonim desa erib ketibman. Mana endi hech narsasiz qoldingiz. O'lganim yaxshi edi. Menga har xil psixotrop moddalar qo'shib berardi. O'zimni o'zim boshqara olmay qolganman. Bilgan paytimda allaqachon kech bo'lgandi. Shuning uchun mana hammasini to'la to'kis yozdim. Ana yangi xotini bor-ku, o'sha bor budini shilib qochib ketibdi. Yaqin orada o'lib qolsa ham kerak. Hech ham tuzukroq er uchramayapti. Axir dadamga yo'q dedingiz-ku? Endi dadangiz o'zlariga mos onaxonmi birortasini topsinlar. O'zicha bizga do'q qilib ketgandi. Bugun bo'lsa, erini hamma pulini olib qochib ketibdi. Menda ham qalb bor, ko'ngil bor. Dadamga o'ylab ko'rdim. Endi kech. Men saytga lafz qilib qo'ydim. Siz izlagan barcha ko'rsatuv va seriallarning to'liq qismlari endi sevimli YouTube sahifasida. Premyeralarni birinchilardan ko'rib boring. Obuna bo'ling va qo'ng'iroqchani bosib, hech bir qismni o'tkazib yubormang. Shu yerda qolmoqchimisiz? Nima? Ketaymi? Menga farqi yo'q. Shunchaki yordamingiz kerak. Qanaqa yordam? Bankdan pul yechtirishim kerak. Tushunarli. Ertaga yechtirsak bo'ladimi? Bo'ladi. Juda shoshilinch emas. Bu yerni ob-havosiga mos kiyim olmoqchi edim. Keyin meni didimga to'g'ri keladigan yaxshi bir uy ko'rsak yomon bo'lmasdi. Nima? Uy sotib olmoqchimisiz? Hozir Moskva markazidan uy sotib olish juda ham qiyin. Narx-navo qimmat bo'lsa, siz meni haqorat qilyapsizmi? yo'q. Uzr. Agar siz sotib olaman desangiz, men surishtirib beraman. Men yillab ijaraga turgandan ko'ra bir marta sotib olib maza qilib yashashni afzal ko'raman. Judayam dono ayolsiz. Qoyil qolishdan boshqa choram yo'q. Uzr. Men hozir shaxsiy masala. Bemalol. Xo'p. Alo. Ha. Eshityapman. Nima bo'ldi? Tekshirdim. Xo'sh. Viza karta bloklanibdi. Nega? Nega bunaqa bo'ladi? Chol bilib qoptimi? Ha, bilibdi. Ayolning ustidan ham jinoiy ish ochilibdi. Xalqaro qidiruvga berishibdi. Siz ham u yerdan tezroq ketganingiz yaxshi. Jinnisin. Yo'q, bir pasda qayerdan bilibdi o'zi? Jilli hamkoringizni bilmaysizmi?
Sizlar shohida yursanglar, Sodiq Turg'unich bargida yuradi-yu. Kim sotibdi? Ana to'poy kelini bilan o'g'li guvohlik beribdi. Obbo. Ahmoqlarni o'zini tashlab ketib bo'lmaydi-da. Aka, yaxshisi vaqt borda undan oldin keting. Ertaga muammo bo'ladi bo'lmasa. Bo'pti, tushundim. Rahmat senga. Tinchlikmi? Sizni ustingizdan jinoiy ish ochilibdi. Siz qidiruvga berilibsiz. Hisobingiz ham bloklanibdi. Endi kartadan pul yecha olmaysiz. Kim sotibdi? O'g'lingiz va keliningiz. Tavba. Ularning og'zida gap turmaydi-da. Xo'sh. Endi nima qilasiz? Nima qilasizmi yo nima qilamizmi? Xo'p, nima qilamiz? Moskva juda katta shahar. Bilasizmi? O'zbekiston ichki ishlari qidiradigan odamlar juda ko'p. Qochib yurgan odamlar ham ko'p. Oddiy firibgar tovlamachini Moskvadan qidirishmasa kerak. Siz tushunmayapsiz. Xalqaro qidiruvda bo'lsangiz, baribir sizni topishadi. Xullas, men 3 kun kela olmayman. Yana qochyapsizmi? Har doimgidek. Bu safar ham o'zim chiqib ketaman. O'rganib qolganman. Xullas, men sizni kerakli joygacha olib keldim. Bu yog'iga o'zingiz amallaysiz. Nima desangiz shu? Men mard erkaklarni yaxshi ko'raman. Agar imkoniyatingiz bo'lmasa, bemalol ketavering. Men bunaqa vaziyatlardan qo'rqmayman. O'rganib ketganman. Siz bemalol ketavering. Sal tiq etsa qo'rqadigan odam ko'p yasholmaydi. Bilmadim. Nima qilishga ham boshim qotdi. Ko'rdingizmi? Yoqimsiz holat yuz berdi. Ko'ylagim kir bo'ldi. Chiqqunimcha ketib qolmang, xo'p? Xo'p. Tezda qaytaman.
Dildorani menda gapi bor ekan. Nimaga o'zi kelmadi? Dildor bilmaydi kelganimni. Xo'p, ishondim deylik. Qulog'im sizda. Qani gapiringchi? Ertaga Dildorning nikohi. Qanaqasiga? Hali ajrashmadik-ku. Otasiga farqi yo'q. Sizga jahl qilib, qizini Saidga uzatyapti. Agar borib gaplashmasangiz, keyin umuman oilasiz qolasiz. Dildorani o'zi nima deyapti? Tinmay yig'layapti. Nima yana gapira qolsangiz-chi? Unisini ayta olmayman. Agar aytib qo'ysam, Dildor meni kechirmaydi. Sizga maslahatim, oilangizni qaytaring. Shunda ertaga ularga nikoh o'qiladimi? Bilmadim, balki Saidni uyga olib ketishi ham mumkin. Menga shuni bilib bering, iltimos. Xo'p. Menga telefon raqamingizni bering. Aha, Ertaga qo'ng'iroq qilaman. yozing. Ha, xo'p. 471 Chiqishimni ham kutmabdi. Xo'p, nazokat. Yana o'zing qolding. Demak, siz oldindan tanish bo'lgansiz. Ha, bitta mahallada turardik. Salom aligimiz bor. Nazokat, nimaga endi sizni kuyovingizga turmushga chiqqan? Bilmasam, bunisidan xabarim yo'q meni. Ha, onajonima, yolg'on gapirishni ham bilmas ekansiz. Qizingiz Nazokatga erimdan uy olib berasan deb shart qo'ygan. Voy, kim aytdi sizga? Nazokatni kelini aytdi. Siz uni taniysizmi? Yo'q. Ha, esimga tushdi. Haligi Nazokat qizimdan haligi brilliant uzuk bilan ziragini sotib beraman degandi. O'shaning uchun qizim Nazokatnikiga onda-sonda chiqib turardi. Voy, bilasizmi? O'shanda ham har xil bahonalar bilan zirayni, tillani sotib olgandan keyin pulini bermagan. Bechora qizim. O'shanda rosa uysiz qiynalib yurgandi. Menimcha yo'q, u yoqni bilmadim. Nimaga sizni qizingizga Nazokat uy olib berish kerak? O'zinglar olsanglar bo'lmasmidi? Kuyovim qizimga uy olib bermasdi. Chunki ular urushib qolishgandi. Qizimga rosa alam qildi bu. Axir 30 yil xizmatini qildi buni. Oxirida yaxshi ish qilmadi. Hech narsa bermasdan qizimni haydadi. O'sha o'zi kuyovimni Sodiqboyni chiroyli ayollarga suyagi yo'q. Begonalarga rosa qo'llari ochiq, saxiy. Bechora meni qizimga kelganda havoni ham qizg'anadi. Shu insofdanmi? Shunaqa gaplar. Xo'sh, shunga Nazokat ko'nganmi? Ajoyibsiz. Men qayerdan bilaman? Ularning suhbatida bo'lmagan bo'lsam, bilmayman. Hozir yashayotgan uylar kimning nomida? Bilishimcha yaqinda sotib olgansizlar, a? Ha, shunaqa. Oldingi uylar Sodiqboyning nomidamidi? Yo'q. Qizimning nomida edi. Qizingizni oxirgi marta qachon ko'rdingiz? O'zi Nazokatniki chiqib kelaman dedi. O'shandan keyin ko'rmadim qizimni. U yoqni surishtirdim, bu yoqni surishtirdim. Yo'q qizim.
hayron bo'lib turibman. Telefon qilib ko'rmadingizmi? Yo'q. Qo'ng'iroqlarimga javob bermayapti. Tushunarli. boy botib ketgandir yelkalaringizga. Nosirboy, o'zimni xuddi ahmoqdek his olayapman. Shunchalik ham go'l bo'lamanmi? O'z o'g'li bilan kelini xizmatkor qilib olib kelgan. Shuni bilmabman, shuni. Ularga katta maosh to'lattirdi. Ularning xonalarini aytmaysizmi? Qur'oni Karimda biznillah bu so'zning ma'nosi Allohning amrisiz hech narsa bo'lmaydi. Demak, sizga ayollardan sinov kelish kerak ekan. Qarigan chog'imda rohat ko'raman deganda menga bu ham bormidi? Voy boy, Alloh taolo ham sevgan bandalariga sinov beradi. Tinchlikmi, nima bo'ldi? Yo'q. Qo'ng'iroq qilishga jur'atingiz yetmayaptimi? Yo kibringiz yo'l qo'ymayaptimi? Qalampir chaynagan odamday uf tortib qo'yasiz. Muzday suv ichasiz. Ertaga Dildorning otasi Saidga nikohni berar ekan. Beradi. Siz qo'yib yuborgandan keyin nima qilsin? U meni xotinim G'aybulla aka. Eddi. Bir paytlar. Hozir boshi ochiq ayol, xohlagan ishini qiladi. Ko'chada qip-qizil olma yerda yotgan bo'lsa, o'sha olmani qo'yniga solib ketadigan qancha odam bor? Siz ayolingizdan juda go'zal ayol. Olib ketishi aniq edi. Aka, ataylab meni asabimga tegish uchun gapiryapsiz-a? O'zi yuragim yonib ketyapti. Yonayotgan bo'lsa, ertalabgacha o'chib qoladi. Muzday suvga tushing-da, mazza qilib yuvining. Keyin yotib uxlang. Baribir siz xotiningiz oldiga bormoqchi emassiz. Chunki kibr yo'l qo'ymayapti. Siz aytmoqchi g'urur yo'l qo'ymayapti. Unda siz boring aka. Men? Ha, yo'q. Men bormayman. Men aniq qo'shmachi, qaynotasi oldiga bormayman. Endi bir kami o'sha qo'shmachini oldida xor bo'lishim qolgandi. Men uni ko'chani odami deb yurgandim. Xotiningiz bilan bo'lsa, o'zingiz gaplashing. Bu sizlarning ishinglar. Men aralashmayman. Sizni do'st deb yurgan edim. Men hamkoringizman. Agar do'stingiz bo'lganimda, siz ham meni do'st deb bilganingizda, maslahatimga quloq solardingiz. Ajab qildim. Achchiq gapirmasam, bu bormasdi. Zora gaplarim ta'sir qilib, xotinini olib kelsa. Men ham uyimga ketardim. Zerikdim. Boy, bu Botir degani kim? U bola bir dallol edi.
uni molini bunga, buni unga sotib, ustidan pul ishlab yurardi. Voy, ahmoqmi bu ayol? Sizday odam turganda u dallolni boshiga uradimi? Bu odamlarning qalbi buzuq. Ular bir-birini tez topadi. Pes-pesni qorong'ida topganday gap. Bu ayol shunaqa ustamon ekan. Qoyilma sanatingga. Menga hech narsani bildirmadi, sezdirmadi. Shunda ikkalasi ham bir-birini tanigan. Faqat sizga sirini boy bermaganmi? Shunaqa ekan. Men ahmoq. Nazokatxon menga sodiq. Mendan boshqasiga qaramaydi deb yuribman. Aslida esa bunaqa emas ekan. Ming afsus. Padariga la'nat. Million la'nat, million. Xayrli kech. Biz ichki ishlardanmiz, mana bu ayolni qidiryapmiz. Второй этаж, 19 кабинет. Rahmat. Yur, ketdik. Menga qara. Uni qo'rqitib yubormasdan qo'lga olamiz. Qani yur. Uyga kirsam otasi haydaydi. Ko'rdimikin yoki ko'rmaganga oldimikin? Oldiga kirganim yaxshi. Birato'la gaplashib chiqaman. Padaringga la'nat, nechi ydi bu? Qanaqa qilib kiraman endi? Telefon qilay desam, nomerni ham o'zgartirgan. Oyi, nima yig'layapsiz? O'zim shunday. Oldin hech ham yig'lamasdingiz-ku. Doim kulib yurardingiz. U vaqtlar boshqacha edi. Ke o'zimga. Qachon o'zimiz uyimizga ketamiz? Bilmayman bolam. Men ham ketgim kelyapti. Dadamga telefon qilamizmi?
Yo'q. Qilmaymiz. Dadangga kerak bo'lganimizda olib ketardilar. Balki olib ketarlar. Balki. Uncha chiroyli. Kelin bo'lasizmi? Xayrli kech. Nazokat Botirovnamisiz? Siz adashdingiz. Siz xalqaro qidiruvdasiz. Bunday bo'lishi mumkin emas. Bu yanglishmovchilik. Agar qarshilik qilsangiz, kuch ishlatishga to'g'ri keladi. Bizda order bor. Qarshilik qilmang. Bu xato. Xato bo'lishi mumkin emas. Buning uchun javob berasiz. Iye, tinchlikmi? O'zingiz choy to'g'rilab qopsiz? Kelinni turg'izmaysanmi? Kechasi bilan qayd qilib chiqdi. Qo'ying dam olishsin. Nima, oshqozoni buzilibdimi? Bilmadim, hayronman. Shunga bezovta qilgim kelmadi. Xo'p, kech bo'lmasa o'g'lingni chaqir, ishga borish kerak. U ham kechasi bilan uxlagani yo'q. Qo'ying dam olishsin. Sen ham ishga bormaysanmi? Yo'q, bugun ishga bormayman. Ishlashyapti qizlar o'zlari. Men pul tikkan sex nima bo'ladi endi? Singlim yurg'izyapti. Yurg'izib turadi. Men 1-2 kun dam olishim kerak. Dangasalar. Bitta ishni qoyillatib qila olmaysanlar, ha? Hamma ishni qoyillatgan sizdasiz. Siz borsiz-u? Ha? Muammo kelganda men borman-a? Men kerak bo'lib qolaman-a? Ha, men bor, nima g'aming bor deyishingiz kerak. Bo'pti, hozir kiyimni chiqaman. Kiyimimni almashtirib chiqay. Bo'pti, xo'p.
Nozima? Qizim? Mazang bo'lmayaptimi? Ozgina mazam bo'lmayapti. O'rnimdan turolmayapman. Tursam boshim aylanib ketyapti. Qoning kamayib ketdimikin? Qon bosimi tushdimikin? Menga qara, doktor chaqiraymi? Yo'q, oyijon, kerak emas. Hech bo'lmasa mundoq chiq, choy ichib olgin. Issiqni kofe ichasanmi? Mayli. Hozir. Oyijon, Ha, ko'chada olcha ko'rgan edim. Rosa yegim kelyapti. Olcha olib chiqib bera olasizmi? olcha bo'lsa olchada qizim. Hozir do'konga tushib kelaman, xo'pmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Qayerda edingiz? Men ish bilan ozgina vodiyga ketgan edim. Tinchlikmi? Siz bilan gaplashib olishimiz kerak. Yana boshlandimi? 18 yoshli qiz emassan-u, katta ayol bo'lsang. Ichkariga kiring. Yo'q. Men 11 ga tayyor bo'lib tur, kelib olib ketaman degani kelgandim. Domlani 11:30 ga gaplashib qo'yganman. Men hech qayerga bormayman. Bo'pti, unda domlani shu yerga olib kelaman. Shart emas endi. Avval gaplashib olishimiz kerak. Ungacha men nikoh o'qittirmayman. Gapir. Nima gaping bor? Ichkariga kiring. Bu yerda aytadigan gap emas. Mayli. Alo. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisan? Tinchmisan? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, rahmat. Ishda nima gap? Tinchlikmi? Yaxshi opa. Ketyapti. O'zingiz qayerdasiz? Do'konga chiqib ketyapman. Ana shaftolichamni olcha yegisi kelibdi. Xo'p. Hammani ham sizdaqa qaynonasi bo'lsin-da, opa. Lekin boshqaruvchi ayol nimani ko'mib pishsa, shuni yeyish kerak ekan. Nabiraginam olcha yeyman deydi-yu, men olib kelib bera olmaymanmi? Olib kelaman-da. To'g'ri qilasiz, opajon. Ha, ertadan ishga chiqaman. Kecha yuborgan ko'ylalarim yoqdimi? Hali kiyib ko'rmadim. Menga nimani aytmoqchisan? Qani? Iltimos. Ertalabdan asabimni buzma. Bugun kayfiyatim juda ham yaxshi. Men homiladorman. Nima? Men homiladorman. O'shanga yaxshilab o'ylash kerak. Shoshilish kerak emas. Qachon bilding? Yaqinda. Necha oydan beri mashmashalar bilan bo'lib bilmagan ekanman. Kecha shunga meni qidirgan ekansan-da.
Afzalboy, kechasi bilan shu yerda o'tirib chiqdingizmi? Ha, uxlolmadim. Nima? Kecha uchrasha olmadingizmi? Yo'q. Unaqa bo'lsa bugun boring. O'zim ham shuni o'ylab turibman. Afzalboy, bo'shashmang. Oilangiz uchun kurashing. Siz tiklay olasiz. Shaxsan men bunga ishonaman. Yoki kechga qoldimmikan? Yo'q. Hali vaqt bor. Turing. Harakatingizni qiling. Mayli, qani, yana bir urinib ko'rishchi. Boring. O'zing zo'rg'a turgan ekansan. Meni gapimni kutishing shartmidi? Nozima, Hov, chiq qizim. Olcha olib keldim. olcha. Oyijon, sizni ham tashvishga qo'ydimi? Nega unaqa deysan, qizim? Kelinim olcha yeyman deydi-yu. Men olib kelmaymanmi? Qani, ol. Buncha mazza. Farhodga boshim qorong'i bo'lganda, men ham rosa olcha yeganman. Menga dada terib kelib berardilar. O, dadajon-a? U paytda dadangizning oyoqlari yerda edi. Ja pul topib pishqirib ketmagandilar. Hozir endi katta biznesmen bo'lib, o'zlaricha osmondalar. Men ularga doim motivatsiya berib turganman. Endi meni mensimayaptilar. Nimaga? Hozir qaytadan Romeo bo'lib qolganlar-yu. Romantik uchrashuvlar, qimmat sovg'alar. Farhod akam bo'lsa, menga hech narsa olib bermaydilar, sovg'a bermaydilar. Romantika ham qilmaydilar. Aybi bor erkak doim xotiniga qimmatbaho sovg'a beradi. Farhod seni yaxshi ko'radimi? Shuning uchun ham senga xiyonat qilmaydi. Xursand bo'lsang-chi? Demak, Farhod akam qimmat sovg'alar qilishni boshlasalar, shubhalansam bo'lar ekan. O'zi yeb ham bo'psan-u, chaqqon. Voy. Eshik ham ochiq. Dildor. Dildora. Voy, Dildora. Shu yerdamisiz? Tinchlikmi? Ha, opa. Ha, rangingiz ketib qopti, tinchlikmi? Unga aytdim. Tushunmadim, kimga, nimani aytasiz? Said akaga homiladorligimni. Ha, nima dedi? Indamasdan chiqib ketdi. Sevgi ko'zini qo'rqib qo'yibdi. Hech narsani eshitgisi ham, ko'rgisi ham kelmayapti. Endi nima qilamiz? Menimcha dadam bilan keladi. Men esa dadamga hech narsa deya olmayman. o'n bir yarimga domlani olib kelaman deganda.
Soat 10 bo'ldi-yu. 1 soatda nimani o'zgartirmoqchisiz? Bilmadim. Endi opa, bizga rostini ayting. Qizingiz xizmatlari evaziga nima so'ragan? Hech narsa. U shunchaki yordam berdi. Beminnat yordam deng. Ha, shunaqa. Ha, endi ikkita dugona bo'lgandan keyin bir-biriga yordam beradi. Unda mashina qayerdan paydo bo'lib qoldi? Unisini bilmadim bolam. Qizim biladi. Mabodo o'sha uy bilan mashinani sizlarga nazokat bermaganmi? Yo'q. Voy, qizimni haqqi-ku. Erini o'zi bergan bo'lsa kerak. Ajrashadigan paytda qizimni nomiga uy bilan mashinani o'tkazib bergan. Gaplaringiz hech qaysi bir-biriga to'g'ri kelmayapti, opa. O'tgan safar tergovga chaqirganimda boshqacha ko'rsatma bergandingiz. Sizni ogohlantirib qo'yay. Tergovga yolg'on aralashtirish bu qonun oldida javob berish degani. Bilaman, hammasini bilaman bolam. Mana qizim xudo xolisa qaytsin, hammasini o'zi boshidan gapirib beradi. Ha, qizingizni qayerdaligini bilasiz-mi? Yo'q, endi aytyapman-da. Mabodo kelib qolsa deyapman-da. Bilsam aytmasmidim sizga qayerdaligini. Hozir bir o'zingiz yashayapsizmi? Yo'q, o'g'lim bor-u, o'shanikida yashayapman. Tushunarli. Alo. Alo, Afzal aka. kim bu? Men Nargizman. Ha, yaxshimisiz? Bugun soat 11:30 da nikoh o'qiladi. Qayerda? Shu otaxonnikida. 1 soat vaqtingiz bor. Borsam eshikni ochib, ichkariga kirishga yordam berasizmi? Ha, kelib qo'ng'iroq qiling. O'zim olib kirib ketaman. Xo'p, boraman. Mayli, yaxshi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz xo'jayin? Yaxshi. Va alaykum assalom. Hali o'lganim yo'q. Yaxshiman shekilli. Ha, ancha yaxshisiz. Sizga bir yangiligim bor. Shu yangilik desang, yuragim zirqiraydigan bo'lib qolgan. Xo'sh, pullar topildimi? Hakerlar bilan bog'landim. Agar pullar xorij banklariga o'tib ketmagan bo'lsa, ularni qaytarsa bo'lar ekan. Menga qaytarishganini xabarini ber. Xo'p bo'ladi. Vaqtincha kompaniyani o'zing boshqarib turasan. Tushunarli. Xo'sh, yana nima demoqchi eding? Nazokat Moskvada qo'lga olindi. Botir bilanmi? Unisini bilmadim. Toshkentga olib kelsa, meni uni oldiga olib borasan. Unga aytadigan gaplarim juda ham ko'p. Xo'p bo'ladi. Bor. Mayli. O'sha kunlarni kutaman. Ko'zimga qaray oladimi, yo'qmi? Ha, nazokat bonu. Shu darajaga bordingmi, ha? Pul uchun, davlat uchun, ha? Shunchalik pastkashlikka bordingmi? Axir onasan-ku.
hozir homiladorlik ko'rinmayapti sizda. Nega ko'rinmaydi? Erta muddatda ko'rinmasligi mumkin. Lekin ko'ngli aynayapti. Keyin rosa olcha ham yedi. Menimcha homilador. Yo'q. Bugun kayfiyatingiz ancha yaxshi. Chunki mashka qo'lga tushibdi. Kim edi mashka? Yangi xotiningiz emasmi? Nazokatda aytyapman. Buyurtmangiz bormidi, opa? Ha, bitta mijoz kelish kerak edi 11:30 ga. O'sha mijozingizni sal kechroqga surib tursangiz bo'lar ekan. Namuncha kech qoldingiz? Yo'lda ozgina ushlanib qoldi. Uzr. Kelgunimcha ancha vaqt o'tib ketib qoldi. Nima, kutmaganmiding? Kelmaysiz deb o'yladim. Seni hech qachon birovga berib qo'ymayman. Sizga bir gap aytishim kerak. Xo'sh. Meni ham gaplarim ko'p. என்னுடைய நாடகங்களை பார்ப்பவர்கள் படிப்பவர்களில் சிலர் நாடகம் முடிந்ததும் மறந்து விடுகிறதே என்று அங்கலாய்ப்பார்கள். கிச்சா பாணியில் பதில் சொல்ல வேண்டுமென்றால் நகைச்சுவையே எல்லாவற்றையும் மறக்கடிப்பதற்காகத்தானே? கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் நாடகக் குழு தொடங்கி முதல் அவுட்டோர் ஸ்ரீரங்கத்தில். உறவினர்களும் நண்பர்களும் ஸ்ரீரங்கம் வரை ரயில் கூடவே ஓடிவந்து வழியனுப்பினார்கள். இதே குழு 3 முறை தலா 40 ஷோ மேனிக்கு அமெரிக்காவில் நாடகம் போட்டதில் ஸ்ரீரங்கநாதனுக்கு உள்ள அதே அளவு பங்கு ஸ்ரீனிவாசனுக்கு உண்டு. ஸ்ரீனிவாசன் என்கிற வாசு என் பாலிய நண்பன். குழுவின் ஸ்தாபகன், காரியதரிசி, கூர்க்கா, வாட்ச்மேன் எல்லாம் அவன்தான். நாங்கள் வெளியூர் செல்லும் போதெல்லாம் இவன்தான் ரயில் டிக்கெட் புக் செய்வான். 1999 முதல் முறை எங்களுக்கு அமெரிக்கா செல்ல வாய்ப்பு வந்தபோது வாசு செய்த முதல் காரியம் அமெரிக்காவுக்கு எந்த ரயில் போகும் என்று எக்மோருக்கு போய் விசாரித்ததுதான். ஒரு வழியாக யார் யாரோ தடுத்தாற் கொண்டதன் பேரில் நாங்கள் விமானம் ஏறி அமெரிக்கா சென்று இறங்கியதும் அங்கே என் வெற்றிலே சீவல் பொட்டலம் எந்த கஸ்டம்ஸ் சோதனையிலும் அகப்பட்டுக் கொண்டு அல்லாடாமல் காப்பாற்றி என் கையில் சேர்த்ததும் அவனே. 2001 செப்டம்பரில் நாங்கள் 2ஆம் முறை அமெரிக்க பயணம் மேற்கொண்ட அனுபவம் விசித்திரமானது. சென்னையில் நாங்கள் விமானம் ஏறியவுடனேயே அமெரிக்காவில் வர்த்தக மைய கட்டடங்களை தகர்த்த செய்தி வாசுவுக்கு தெரிந்துவிட்டிருக்கிறது. சொன்னால் எங்கே நான் டென்ஷன் ஆகிவிடப் போகிறேனோ என்று பயந்தே சொல்லாமல் மனசுக்குள்ளேயே முழு பூசணிக்காயை மறைத்திருக்கிறான். டெல்லியில் இறங்கியதும்தான் எனக்கு விவரமே தெரிந்தது. போன மச்சான் திரும்பிய கதையாக சென்னை திரும்பினோம். வருத்தத்தில் வாசு 2002 மார்ச்சில் நாங்கள் மறுபடியும் அமெரிக்கா போகும் வரை தன் சூட்கேஸை திறக்காமல் அப்படியே வைத்திருந்தான். இந்த புத்தகத்தில் பார்க்கும் பல சம்பவங்களில் கிச்சாவுக்கு வாசுவின் ஜாடை உற்று பார்த்தால் தெரியும். 2 முறை காரியதரிசியாக வந்த வாசு கடந்த 204 நாங்கள் மீண்டும் அமெரிக்கா சென்றபோது ஒரு முக்கிய நடிகர் வராததால் நடிகனாக அவதாரம் எடுத்து பல பேர் வயிற்றில் புளியை கரைத்தான். ஒரு நாடகத்தை 100 முறை போடுவதென்பதே கஷ்டமான காலத்தில் நாங்கள் அமெரிக்காவில் மட்டுமே 100 முறை நாடகம் போட்டிருக்கிறோம். இதற்கு முக்கிய காரணகர்த்தாக்கள் 2 பேர். வாசு ஒருவன். அடுத்ததாக எங்களை அமெரிக்காவுக்கு 3 முறை வரவழைத்து வசதியாக நாடகம் நடத்த வழி செய்த திருமதி பார்க்கவி சுந்தரராஜன், நியூஜெர்சியூர் விகடனில் என்னுடைய அமெரிக்க அனுபவத்தை பயணக் கட்டுரையாக எழுதும்படி ஊக்கப்படுத்தி உயிரை வாங்கிய நிர்வாக ஆசிரியர் VSVக்கு என் நன்றி. கதைகளில் வரும் சம்பவங்களும் பாத்திரங்களும் கற்பனையே என்று பொதுவாக பத்திரிகைகளில் போடுவார்கள். வாரந்தோறும் விகடனில் அமெரிக்காவில் கிச்சா வெளிவந்தபோது இது ஒரு பயணக் கட்டுரையா, உண்மைக் கதையா, வெறும் கதையா என்று அவராலேயே கணிக்க முடியாதபடி ஒரு பரமாத்மா சுரூபம் எடுத்துவிட்டது. இதில் நிஜம் ஒன்றுதான். நகைச்சுவைக்கு இடம் கொடுத்த விகடன், பகைச்சுவை இல்லாத கிச்சா. கிரேசி மோகன். 1. கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் நாடகக் குழு ஆரம்பித்து 20 வருடங்களாக சராசரியாக கார்ப்பரேஷன் குழாய் கணக்கில் ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் ஏதாவது ஒரு சபாவில், லோக்சபா, ராஜ்யசபா தவிர நாடகம் போட்டுக் கொண்டிருக்கிறேன். இது தவிர மும்பை, டெல்லி, கொல்கத்தா இன்னும் இந்தியா மேப்பில் இல்லாத ஊர்களுக்கெல்லாம் கூட தெருத்தெருவாக போய் அந்த ஊர்வாசிகளை சிந்திக்க முடியாத அளவுக்கு சிரிக்க வைத்திருக்கிறேன்.
பத்தாத குறைக்கு பவளக்கொடியாக சிங்கப்பூர், ஹாங்காங், இந்தோனேஷியா, ஸ்ரீலங்கா, குவைத் என்று தண்ணீர் கண்டம் இருந்தும் தைரியமாக கடல் தாண்டி கைதட்டல் வாங்கியிருக்கிறேன். இத்தனை சாதித்தும் இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாத சில விவகாரமான பேர்வழிகள் வக்கிரமாக, என்ன கல்யாணமாகி 20 வருஷமாச்சு, விசேஷம் ஒன்னும் இல்லை போலிருக்கு என்று நக்கலாக கேட்கும் பெருசுகளைப் போல, என்ன ட்ரூப் ஆரம்பிச்சு 20 வருஷமாச்சு, உன்னை ஏன் அமெரிக்காவுல டிராமா போட கூப்பிடலே என்று கேட்டுவிட்டு, என்னமோ வீட்டை விட்டு ஓடி வந்து விவாகம் ஆகாமலேயே விதவையாகி நிற்கும் கதாநாயகியைப் பார்த்து உசுப்பிவிட்டு, என் பதிலுக்கு கூட காத்திராமல் ஓடிவிடுவார்கள். இப்படியாக எனது அமெரிக்கா மசக்கை நாளொரு குமட்டலும் பொழுதொரு வாந்தியுமாக ஜாஸ்தியாகி, கடந்த 2 வருஷங்களாக கனவில் கூட சொப்பனாவஸ்தையாக துரத்த ஆரம்பித்தது. சாமிளுக்கு ஒரு கனவு. கிளிண்டன் ஃபைன் ஆர்ட்ஸுக்காக வாஷிங்டனில் நான் நாடகம் போடப் போகிறேன். திரை விலகியதும் முதல் ரோவில் மோனிகா லெவின்ஸ்கி. மோனிகா என்னை பார்த்து, மோகன், நான் உங்கள் ரசிகை, மோனிகா என்ற எம்பேரை மோகனிகா என்று மாத்திண்டுட்டேன் என்று கூவ. அப்போது அரங்கத்தில் கிளிண்டன் நுழைந்து, அடிப்பாவி, மோனிகா கள்ளி, ஊராரின் ஏச்சக்கும் பேச்சுக்கும் என்னை ஆளாக்கிவிட்டு, இங்கு ஒய்யாரமாக கிரேசியின் நாடகம் பார்க்கிறாயே என்று மனோகரா தமிழில் முழங்கிவிட்டு, நாடகத்தை நிப்பாட்டி, எங்கள் குழுவினரின் பாஸ்போர்ட்டை பிடுங்கி, பலாத்காரமாக எங்களை வாஷிங்டனில் இருந்து சேத்தியாத்தோப்பு வழியாக கடல் மார்க்கமாக சென்னைக்கு அனுப்பிவிட்டார். விரக்தியில் பாரதியாரின் நாட்டுப் பற்றை நாடகப் பற்றாக மாற்றி, என்று தனியும் எந்தன் அமெரிக்க தாகம் என்று நடக்கும் அங்கு என்னோட நாடகம் என்று அடிமனசுக்குள் சுனாதமாக ஈனஸ்வரத்தில் நான் புலம்பிக் கொண்டிருந்த ஒரு பிரபஞ்சமே நடுங்கும் மூர்த்தன்யமான மழைக்கால அமானுஷ்ய அர்த்தராத்திரியில், ஹிஹி இலக்கிய அந்தஸ்துக்காக இந்த பிரயோகங்கள். எனக்கு திருவல்லிக்கேணி, சிங்கராச்சாரி தெருவில் குடியிருக்கும் எனது பாலிய நண்பனும் பர்மனன்ட் சத்ருவுமான மிஸ்டர் கிச்சாவின் தாய்வழி பாட்டியான எச்சுமி பாட்டி நினைவுக்கு வந்தாள். சமகால திருவல்லிக்கேணி பாட்டிகளால் செல்லமாக எச்சு எனப்படும் அவளுக்கு நாக்கில் சச்சு, சரஸ்வதி. இதனால் நிறைவேறாத ஆசை உள்ளவர்கள் எச்சுமி பாட்டியின் ஆணிக்கால் பாதத்தில் சாஷ்டாங்கமாக விழுந்து நமஸ்காரம் செய்து ஆசிர்வாதம் வாங்கினால் போதும். இன்டர்நெட், இமெயில் வேகத்தில் பாட்டியின் ஆசிர்வாதம் பலித்து, பாதத்தில் விழுந்தவர்கள் வேண்டியது பீட்சா போல டோர் டெலிவரி செய்யப்படும். உதாரணத்துக்கு, எனது கல்லூரி நண்பர் ராமாமிர்தம் தலையில் மக்கால் உலகத்தை மேப்பாக வரையலாம். அந்த அளவுக்கு அப்பழுக்கில்லாத வழுக்கே. தலைவழுக்கே அவமானத்தோடு குனிந்த தலை நிமிராமல் திருவல்லிக்கேணி மாடவீதியில் நடந்து வந்த ராமாமிர்தம் வாழைப்பழத்தோல் சறுக்கி எச்சுமி பாட்டியின் பாதத்தில் விழுந்தார். ராமாமிர்தத்தின் மனக்குறையை தனது மகிமையால் புரிந்து கொண்ட எச்சுமி பாட்டி, அமோக ரோம பிராப்திருஸ்து என்று ஆசீர்வதிக்க, 10 நாளில் உச்சந்தலையில் ஆரம்பித்து உள்ளங்கே, உள்நாக்கு, உள்பாதம் என்று கரடிக்கணக்கில் முடி வளர்ந்து ராமாமிர்தம் ரோமாமிர்தம் ஆனார். எச்சுமி பாட்டி நினைவுக்கு வந்ததும், கண்டேன் அமெரிக்காவே என்று கொலம்பஸ் கணக்கில் கத்திவிட்டு, நடுராத்திரி என்று கூட பார்க்காமல் திருவல்லிக்கேணிக்கு நாய் துரத்துவது போல நுரை தப்ப ஓடினேன். தூக்கத்தில் இருந்த எச்சுமி பாட்டியை எழுப்பித் தூணோடு தூணாகச் சாய்த்து, பேலன்ஸ் பண்ணி நிற்க வைத்து, அவள் பாதத்தில் விழுந்து நமஸ்கரித்தேன். நான் சொல்லாமலே அந்த தூக்கக் கலக்கத்திலும் எனது அமெரிக்கா ஆதங்கத்தை புரிந்து கொண்ட எச்சுமி பாட்டி, கண்முழித்து கணீரென்ற குரலில் அமெரிக்கா பிராப்திரஸ்து என்று ஆசீர்வதித்தாள். அப்போதுதான் அந்த அசம்பாவிதம் நிகழ்ந்தது. அருகே இருக்கானா, இல்லை முரேடியாகப் போயிட்டானா என்று நினைக்கும் அளவுக்கு பதனப்படுத்தப்பட்டு மம்மியில் வைத்த எகிப்து அரசரைப் போல ஆடாமல் அசையாமல் அதுவரை சவமே என்று படுத்திருந்த கிச்சா, அமெரிக்கா பிராப்திரஸ்து என்று எச்சுமி பாட்டி ஆசீர்வதிக்கும்போது புரண்டு குப்புறப்படுத்து, என்னோடு சோர்ந்து பாட்டியை நமஸ்காரம் செய்து தொலைத்துவிட்டான். எச்சுமி பாட்டியின் தெய்வீக ஆசீர்வாத ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி நான் நாடகம் போட அமெரிக்கா போனால் கூடவே கிச்சாவையும் அழைத்துக் கொண்டு போக வேண்டுமாம். இல்லாவிட்டால் ஆசிர்வாதம் ஒர்க் அவுட் ஆகாதாம். இதை பாட்டி எனக்கு தெளிவுபடுத்தினாள். அந்த நேரம் பார்த்து திலீபோன் மணி அடித்தது.
நமஸ்கார போஸிலிருந்த கிச்சா போனை எடுத்து பேசிவிட்டு, மோகன், உன் தம்பி பாது மாலாஜி என்று உளறினான். மோகன், நான்தான் பாலாஜி. நியூ ஜெர்சிலிருந்து பார்கவி சுந்தராஜனும் சான் பிரான்சிஸ்கோவிலிருந்து கண்ணப்பனும் பேசினாங்க. கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் அமெரிக்கால டிராமா போடணுமாம். மொத்தம் 30 ஷோ. ஆனா நம்ம ட்ரூப்லேர்ந்து 12 பேர்தான் வரலாமாம். என் வேதனை புரியாத என் தம்பி அமெரிக்கா போகும் சந்தோஷத்தில் போனை வைத்துவிட்டான். எச்சுமி பாட்டி ஆசிர்வாதம் செய்த அடுத்த செகண்ட் அமெரிக்காவிலிருந்து அழைப்பு. காக்கே உட்கார பனம்பழம் விழலாம். ஆனால் அருள்மிகு எச்சுமி பாட்டி ஆசீர்வதித்தால் பனைமரமே விழுகிறதே. 1000 இருந்தும் வசதிகள் இருந்தும் நோ பீஸ் ஆப் மைண்ட் என்கிற மாதிரி அமெரிக்கா செல்லும் வரம் கொடுத்த பாட்டி கூடவே இந்த வேதாளம் கிச்சாவை கூட்டுச் செல்லும் சாபத்தையும் கொடுத்து விட்டாளே. தோ பார்த்தா மோகன், மனசை போட்டு குழப்பிக்காதே. கிச்சாவை அழைச்சுண்டு போ அமெரிக்காவுக்கு. உனக்கும் கூடமாட ஒத்தாசையா இருப்பான் என்றாள் எச்சுமி பாட்டி. கூடமாட ஒத்தாசையாக இருக்க நான் என்ன அமெரிக்காவுக்கு 10 பாத்திரமா தேய்க்க போறேன் என்று கடுப்பாகச் சொல்ல நினைத்த நான், எங்கே பாட்டி ஆசீர்வாதத்தை வாபஸ் வாங்கிக் கொண்டு விடுவாளோ என்ற பயத்தில், அது இல்லை பாட்டி, 12 பேர்தான் வரலாமாம். கிச்சாவையும் சேர்த்தா 13 ஆயிடுதே என்றேன் தயங்கியபடி. தோப்பார், ஆசிர்வாதம் முழுமையா பலிச்சு நீ அமெரிக்கா போகணும்னா கிச்சாவும் உன் கூட வந்தாகணும். நான் சொல்றதைச் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் உன் சௌகரியம் என்று கூறிவிட்டு ஹாரர் படத்தில் வரும் திராகுலா போல முகத்தை வைத்துக் கொண்டாள். இதையெல்லாம் ஒட்டு கேட்டுக் கொண்டிருந்த கிச்சா, பாட்டி, இப்பவே மோகன்கிட்ட ஸ்ட்ரிக்டா சொல்லிடு, பிளேன்ல எனக்கு லோயர் பர்த் வேணும்னு. இதுக்கு ஒப்புக்கலேன்னா ஆசீர்வாதத்தை வாபஸ் வாங்கிண்டுடு என்றான். கிச்சாவை கழட்டிவிட கடைசி ஆயுதமாக, பாட்டி, கிச்சாவுக்கு பாஸ்போர்ட் இல்லையே என்று நான் முடிப்பதற்குள் எச்சுமி பாட்டி கிச்சாவின் பாஸ்போர்ட்டை காண்பித்தாள். கிச்சா 7ஆம் கிளாஸ் 8 தடவை எழுதி 9 தடவை ஃபெயில் ஆயிருக்கான். டைப்ரைட்டிங் கிளாஸ்ல சேர்த்தா அங்கேயும் ஃபெயில். அவன் சம்பந்தமா பாஸ்னு ஏதாவது ஒன்னு இருக்கணுமேங்கற ஆசையில போன வாரம்தான் நான் அவனுக்கு பாஸ்போர்ட் அப்ளை பண்ணி வாங்கி தந்தேன். பாரு, இப்ப நீ கிச்சாவை அமெரிக்காவுக்கு அழைச்சுண்டு போறேங்கரே, என்னை பேச விடாமல் எச்சுமி பாட்டி கிச்சாவின் அமெரிக்க விஜயத்தை துதி செய்துவிட்டாள். கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் மகாவிஷ்ணு என்றால் அமெரிக்கா போக முடிவு செய்யப்பட்ட அந்த 12 பேரும் பிரபந்தம் பாடாமல் குழுவுக்கு தொண்டு செய்த ஆழ்வார்கள். எச்சுமி பாட்டியின் ஆசீர்வாதத்தால் இடைச்சர்களாக நுழைந்த கிச்சாவுக்காக எந்த ஆழ்வாரை கழட்டிவிட்டாலும் அது நான் செய்யும் பஞ்சமா பாதகம் ஆகிவிடும். நரகத்தில் யமதர்மராஜன் என்னை எண்ணெய் கொப்பரையில் உட்கார வைத்து சீரியஸ் டிராமா எழுதச் சொல்லி நிச்சயமாக இம்சிப்பான். என்னடா இது சோதனை, கிரேசிக்கு வந்த வேதனை என்று திருவிளையாடல் டி.எஸ். பாலையா ஸ்டைலில் முனகியபடி வீடு திரும்பினேன. வீட்டு வாசலில் 12 ஆழ்வார்களில் ஒருவனான பார்த்தி என்கிற பார்த்திபன் நின்று கொண்டிருந்தான். பார்த்தி சுதந்திரப் போராட்டத்தில் பங்கு பெறாத தியாகி, சாது. என் கஷ்டத்தைச் சொன்னால் விட்டுக் கொடுப்பான் என்ற தைரியத்தில் நாசுக்காக, பார்த்தி இந்த அமெரிக்கா டூர் விஷயத்துல நீ ஒரு ஹெல்ப் பண்ணணும் என்று ஆரம்பிப்பதற்குள் பார்த்தி முந்திக் கொண்டு, மோகன், நான் சொல்ல வந்ததும் அதேதான், தப்பா எடுத்துக்காத, அமெரிக்காவுக்கு என்னால வர முடியாது என்று கெஞ்சாத குறையாக கூறிவிட்டு, வீடு கட்ட கிரவுண்ட் கிடைக்கலேன்னு சொல்லிண்டிருந்தேன் இல்லையா, நேத்து ஒரு கல்யாணத்துக்கு போயிருந்தேன். அங்கு ஒரு கியவி கால ஆளுக்காள் விழுந்துகிட்டிருந்தாங்க, சரிந்து நானும் விழுந்தேன். அந்த கியவி, சாரி எச்சுமி பாட்டி, சாரி தெய்வம், என்னை பார்த்து 1500 ஸ்கொயர் ஃபீட் கிரவுண்ட் கிரக பிரவேச பிராப்திரஸ்து நோ ஆசிர்வாதம் செஞ்சாங்க. நம்பினா நம்பு, நம்பாட்டி போ. இப்ப நினைச்சா கூட புல்லரிக்குது. என் கூட பாட்டி கால விழுந்தவர் தன்னோட வடசரவாக்கம் கிரவுண்டே அவசரமா அமெரிக்கா போறதால பாதி விலைக்கு வித்து பத்திரத்தையும் தந்துட்டு போயிட்டார். 2 மாசத்துல நான் அங்க வீடு கட்டியாகணும். அதனாலதான் சொல்றேன். நான் அமெரிக்கா வரலே என்றான்.
தலைவலி மாத்திரை 4 வழிகளில் வேலை செய்யும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன். யட்சுமி பாட்டியின் ஆசிர்வாதம் அதற்கு மேல் வேலை செஞ்சு கிச்சா அமெரிக்கா போக வழி செய்துவிட்டது. ஊரலகத்தை பொறுத்தவரை ஆர்ட் பிலிம் அஹம்ரம் மாஸ்மி ரேஞ்சில் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் ஆரம்பித்து கையேந்தி பவன் வரைக்கும் ஒரு எழவும் புரியாமல் குழப்பி பூச்சாண்டி காட்டிக் கொண்டிருக்கும் இந்த ஒய்டுகே ப்ராப்ளம் ஜனவரி 2000 பிறந்தால்தான் ஆரம்பிக்கப் போகிறது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் யட்சுமி பாட்டியின் அமெரிக்கா பிராப்தரஸ்து ஆசீர்வாதத்தால் கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் குழுவோடு சேர்ந்ததுவும் அல்லாமல் அமெரிக்காவில் நாடகத்திலும் நடிக்க எங்களுடன் கம்பளியில் ஈசிக்கொண்ட காசி அல்வா மாதிரி ஒட்டிக்கொண்ட கடங்காரன் கிச்சா ரூபத்தில் எனக்கு ஓய்டுகே கே ஃபார் கிச்சா ப்ராப்ளம் செப்டம்பரிலேயே ஆரம்பித்துவிட்டது. இதை எதற்குச் சொல்கிறேன் என்றால் கிச்சா நவாப் ஷெரீப் என்றால் நாடகம். ஊரலகத்தை பொறுத்தவரை ஆர்ட் பிலிம் அஹம்ரம் மாஸ்மி ரேஞ்சில் கம்ப்யூட்டர் சென்டரில் ஆரம்பித்து கையேந்தி பவன் வரைக்கும் ஒரு எழவும் புரியாமல் குழப்பி பூச்சாண்டி காட்டிக் கொண்டிருக்கும் இந்த ஒய்டுகே ப்ராப்ளம் ஜனவரி 2000 பிறந்தால்தான் ஆரம்பிக்கப் போகிறது. ஆனால் என்னை பொறுத்தவரையில் யட்சுமி பாட்டியின் அமெரிக்கா பிராப்தரஸ்து ஆசீர்வாதத்தால் கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் குழுவோடு சேர்ந்ததுவும் அல்லாமல் அமெரிக்காவில் நாடகத்திலும் நடிக்க எங்களுடன் கம்பளியில் ஈசிக்கொண்ட காசி அல்வா மாதிரி ஒட்டிக்கொண்ட கடங்காரன் கிச்சா ரூபத்தில் எனக்கு ஓய்டுகே கே ஃபார் கிச்சா ப்ராப்ளம் செப்டம்பரிலேயே ஆரம்பித்துவிட்டது. இதை எதற்குச் சொல்கிறேன் என்றால் கிச்சா நவாப் ஷெரீப் என்றால் நாடகம். நவராத்திரி எப்பப்பாரு என்ன குலாம் காதர் கோகுலாஷ்டமி உதாரணம். சூயிங்கம் பபுள்கம் ஒட்டகம் ஒட்ட வைக்கும் கம் காத்தாடி நூலுக்கு மாஞ்சா போட யூஸ் படுத்தும் வஜ்ர கோந்துகம். இப்படி பல கம்கள் தெரிந்த கிச்சாவுக்கு சுத்தமாக தெரியாத கம் நாடகம். உதாரணத்துக்கு சில பல மாதங்களுக்கு ரொம்ப முன்னாடி திருவல்லிக்கேணி ஷேக்ஸ்பியர் என்று கண்ணாடிக்கு எதிரே தலை சீவிக்கொள்ளும்போது தனக்கு தானே பட்டம் கொடுத்து கொண்ட டி.பி. கோயில் தெரு உப்பிலி தந்தியில் வதந்தி என்ற சரித்திர பூகோள சோஷியல் சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் டிராமா ஒன்று போட்டான். அதில் போஸ்ட்மேனாக நடித்த கிச்சா வால் மட்டும் மாட்டிவிட்டால் போதும், பார்க்க ஜாடியில் அசல் வானரம் போல் இருக்கும் கதாநாயகனாக நடித்த உப்பிலியை பார்த்து சார் தந்தி என்று சொல்வதற்கு பதிலாக வாய் தவறி சார் மந்தி என்று ஊர் அறிந்த உண்மையை உளறிக்கொட்ட விலைவாசியைக் கூட பொருட்படுத்தாமல் வெங்காயம் தக்காளி அழுகாத முட்டை என திருவல்லிக்கேணி வாசிகள் வீசி அடித்து நாடகத்தை நாசம் செய்தார்கள். இப்ப தொட்டதெல்லாம் துவம்சமாகும். வால் நட்சத்திர வம்பு ராசி கிச்சா அமெரிக்கா வந்து எங்கள் நாடகத்தில் நடிக்கிறேன் பேர்வழி என்று ஒப்பிலி டிராமாவில் செய்த மாதிரி தொல்லை அம்பலக் கூத்தாடினால் என் மானம் டைட்டானிக் ஏறி மூழ்குமே என்று எண்ணி பார்க்கும்போதே என் அடிவயிற்றில் கர்ப்பம் வைரஸ் வந்த கம்ப்யூட்டர் போல கலங்கியது. தயவு செஞ்சு கிச்சாவை பத்தி தாறுமாறா நான் சொன்னதை யட்சுமி பாட்டியோடது காதல போட்டுடாதீங்கோ. வலது காதல காசுதான் போடலாம். அந்த அளவுக்கு டமாரம் யூத் பாட்டிக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா அமெரிக்கா பிராப்தரஸ்துனு ஆசீர்வாதத்தை கான்சல் பண்ணி அமெரிக்கா த்ரீப் பிராப்தரஸ்துனு சபிச்சுருவாள். எஸ், யட்சுமி பாட்டி ஆசிர்வாதம் சாபம் ரெண்டுத்திலேயும் கில்லேடியான பா இர் டி பாட்டியோட லோ வோல்டேஜ் ஆசிர்வாதம் பலிக்கும்னா அவளோட ஹை வோல்டேஜ் சாபம் கிளிக்கும். சாமிளுக்கு ஒரு சாபம். பாட்டியோட பாப்புலாரிட்டி பிடிக்காத பொச்சரிப்பு புடிச்ச எதிர்வீட்டு ரங்கு மாமா என்பதில் வளைந்த யட்சுமி பாட்டியே கோணி கிழவின்னு ரகசியமாக தென்னை திருவேங்கடாச்சாரிகிட்ட சொல்லி கிண்டலடிச்சிருக்கார். பார்த்தசாரதி பெருமாளின் பர்சனல் கேர் அண்ட் அஃபெக்ஷனில் இருக்கும் யட்சுமி பாட்டிக்கு இந்த நியூஸ் கனவுல வந்த பூதத்தாழ்வார் மூலியமா தெரிஞ்சுடுத்து. பாட்டிக்கு வந்ததே பார்க்கலாம் கோபம் பிளஸ் சாபம். பாரதி புகுந்த வீட்டு தெருவுல நிமிர்ந்த நன்னடையும் நேர்கொண்ட பார்வையுமாக போய்க் கொண்டிருந்த ரங்கு மாமாவை துரத்தெண்டு வந்த யட்சுமி பாட்டி அவரோட சொக்காய் பின்பக்க காலரை வேப்பிலை கொத்தா பிடிச்சுட்டடி ராஸ்கல், என்னையா கூனின்னு சொன்னே என்று கேட்டுவிட்டு எப்படி தெரிஞ்சுதுன்னு பாக்கறியா, படுவா இந்த யட்சுமி தூளையும் இருப்பா கூலையும் இருப்பா என்றவள் ரங்கு மாமாவை முன்பக்கமாக ராமர் வெள்ளை வளைப்பது போல வளைத்து
இனிமே எப்பவும் எதையோ தரையில போட்டுட்டு தேடறவன் மாதிரி ஆயுசு பூரா கூனனாக இருக்க கடவது என்று திருவல்லிக்கேணியில் வசிக்கும் அத்தனை பேர் கண்களிலும் விழும் அளவுக்கு தெரு மண்ணை வீசி எரிந்து சபித்தாள். படருவதற்கு பாரியின் தேர் கிடைக்காத முல்லைக் கொடி போல முதுகு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வளைய ஆரம்பித்தவர் பாட்டி சபித்த 10 நாளில் உச்சந்தலை உள்ளங்காலை தொடும் அளவுக்கு வளைந்து ரங்கு மாமா ரங்கோன் மாமா ஆனார். இப்படி கொள்ளவும் முடியாமல் யமகாதகி எச்சுமி பாட்டியின் சாபத்துக்கு பயந்து தள்ளவும் முடியாமல் கிச்சா என்கிற வேலியில் போற ஓனானை நான் என் ஜீன்ஸில் எடுத்து போட்டுக் கொண்டு விட்டேன். அட அட்லீஸ்ட் அந்த ஓனான் அமெரிக்கா வந்து எக்குத்தப்பாக என்னை குடைவதற்கு முன்னால் அதோடு பழகி அதை செல்ல பிராணியாக்கி அராத்தாக திரிந்து கொண்டிருக்கும் கிச்சா அமெரிக்காவில் எப்படி அமெரிக்கையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை அவனுக்கு உபதேசிக்க திருவல்லிக்கேணிக்குள் நுழைந்த நான் துவஜ ஸ்தம்பித்து நின்றேன். 2 மாட வீதிகள் கூடும் ஈசானிய மூலையில் ஹில்லாரி கிளின்டனும் மோனிகா லெவின்ஸ்கியும் பொறாமையில் அடி என் சக்களத்தி கிச்சா என்று கூவி முகவாய் கட்டையே முறையே வலது இடது தோளில் இடித்துக் கொள்ளும் அளவுக்கு பஜார் தெரு பெயிண்டர் ஜபமணி கைவண்ணத்தில் கிளின்டனும் கிச்சாவும் ஆலிங்கனம் செய்தபடி ஆஜானுபாகுவான அடியாள் உயர கட் அவுட் வைக்கப்பட்டிருந்தது. கட் அவுட்டுக்கு கீழே பில்கிலிண்டன் ரசீது கிச்சா என்று எழுதப்பட்டிருந்தது என்னை ஏகமாக குழப்பியது. விசாரித்ததில் தெரிந்தது மாங்காய் மலையன் ஜபமணி பில் கிளின்டனே ஹோட்டலில் பில் போடும் சர்வர் என்று நினைத்து பார்த்தசாரதி பெருமாள் கோயிலில் அர்ச்சனைக்கு கவுண்டரில் ரசீது கொடுக்கும் கிச்சாவை ரசீது கிச்சா என்று விசுவாசத்தோடு எழுதியிருக்கிறான். இது போனாதென்று கோயில் சுவரில் ஆரம்பித்து குட்டிச்சுவர் வரைக்கும் எஜமான் ரஜினி ஸ்டைலில் கிச்சா நடந்து வரும் போட்டோவை போட்டு பாயும் புலியே மேயும் பசுவே சீரும் சிங்கமே ஊரும் நத்தையே கூவும் குயிலே தாவும் அணிலே என்று ஒரு பிராணி விடாமல் கிச்சாவை போற்றி தீக்கேணி புதுக்கவிதை புயல் சுவற்றுக் கோழி எழுதியிருந்தார். இதில் வயத்தெரிச்சல் என்னவென்றால் ஒரு போஸ்டரில் கூட என் பெயரோ அல்லது கிரேசி கிரியேஷன்ஸ் பெயரோ இல்லை. கிச்சாவின் இந்த அமெரிக்க பித்தம் தலைக்கேறும் முன்பு அதைத் தடுக்க அவன் வீட்டுக்கு ஓடினேன். நல்ல பட்ட பகலில் கிச்சா டால்ஃபி சவுண்ட் சிஸ்டம் லெவலில் குரட்டை விட்டபடி தூங்கிக் கொண்டிருந்தான். பட்டப்பகல்ல தூங்கறானேன்னு பாக்கறியா? நான் தான் 5 நாளா டாக்டரை கூப்பிட்டு அனஸ்தீஷியா கொடுத்து கிச்சாவை தூங்க வைக்கறேன் என்ற எச்சுமி பாட்டியே புரியாமல் நான் பார்க்க இந்தியால பகல்னா அமெரிக்கால ராத்திரி இல்லையா? அதான் இப்பவே பழகிக்க இந்த ஏற்பாடு. இல்லேன்னா அப்புறம் அமெரிக்கா போய் என்னமோ சொல்லுவாளே இங்கிலீஷ்ல என்று யோசிக்க அருகில் இருந்த கோடி வீட்டு குப்புசாமி ஐயங்கார் தன் குடுமியை முடிந்தபடி எச்சுமி அது பேரு ஜீட்லாக் என்று ஜெட்லேக்கை வாய் திறவாமல் ஸ்பஷ்டமாக உளறிக் கொட்டினார். அமெரிக்காவுக்கு ஆகாய விமானத்தில் போகும்போது அடிவயிற்றை புரட்டிக் கொண்டு வாந்தியும் தலைச்சுற்றலும் வரும் என்று கேள்விப்பட்ட எச்சுமி பாட்டி அந்த விபரீதத்துக்கு தன் பேரனை தயார்படுத்திக் கொள்ள வீட்டுக்கூடத்து ஊஞ்சலில் கிச்சாவை உட்கார வைத்து வாசல் வராண்டாவை தாண்டி தெருவையும் கடந்து எதிர் வீட்டுக்குள் எட்டி பார்த்துவிட்டு திரும்ப கூடத்துக்கு வரும் அளவுக்கு புயல் வேகத்தில் தள்ளிவிட்டு அவனுக்கு பிராக்டீஸ் கொடுத்தாள். பிராக்டீஸ் முடிந்ததும் எச்சுமி பாட்டி ஊஞ்சலுக்கு பக்கத்தில் கொலுப்படியே நகர்த்தி வைக்க கிச்சா அயல் நாட்டு அதிபர் போல கை அசைத்தபடி படியில் இறங்கி வந்தான். அருகில் பாய் இல்லை. இருந்திருந்தால் பாட்டியும் பேரனின் கேணத்தலம் தாங்காமல் பைத்தியம் பிடித்து பாயை பிராண்டி இருப்பேன். மோகன் இங்க பாத்தியா என்று மோடி மஸ்தான் ஸ்டைலில் டேபிள் மீது இருந்த கூடையை பாட்டி தூக்க உள்ளே கம்ப்யூட்டர். கஞ்சத்தனத்தால் காசு கொடுத்து எலிப்பொறி கூட வாங்காத எச்சுமி பாட்டி கணிப்பொறி வாங்கியது ஏன்? எதற்கு? எப்படி? பாட்டியே பதில் சொன்னாள். கிச்சா உன்னோட அமெரிக்காவுல 2 மாசம் இருக்க போறான். கடுதாசி போட்டா அது வந்து சேரதுக்குள்ள நீங்களே வந்து சேர்ந்துடுவே. அதான் கம்ப்யூட்டர் வாங்கிட்டேன். நானும் கிச்சாவும் இமெயில்ல ஒத்தருக்கொருத்தர் லெட்டர் போட்டுக்கலாமில்லையா? பாட்டி எங்கிட்டதான் கம்ப்யூட்டர் இருக்கே. எங்க வீட்டுக்கு வந்து இமெயில் கொடுத்துக்கிறது. இதுக்காக காசு செலவழிச்சு கம்ப்யூட்டர் வாங்குவாளா
என்ற என்னை அற்ப ஜந்துவை பார்ப்பது போல பார்த்து எக்காலமாகச் சிரித்தாள் யட்சுமி பாட்டி. முட்டாள், நானாவது காசை செலவழிக்கிறதாவது? என்னோட பழைய புடைவைகள், ரவிக்கே, கிச்சாவோட வேஷ்டி, உள் பனியன் இதெல்லாம் போட்டு இந்த கம்ப்யூட்டரை வாங்கினேன் என்று பகர்ந்துவிட்டு காசு கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் வாங்கிய என்னை சிட்ஃபண்டில் ஏமாந்தவனை பார்ப்பது போல பரிதாபமாக பார்த்துவிட்டு தொடர்ந்தாள் பாட்டி. இப்பெல்லாம் கம்ப்யூட்டர் கடலை உருண்டை மாதிரி மூலைக்கு மூலை சந்தி சிரிக்குது. போன வாரம் கம்ப்யூட்டர் வாங்கலையோ கம்ப்யூட்டர் நு குரல் கேட்டு வாசலுக்கு போனா, பிளாஸ்டிக் பக்கெட் தருவானே பரமசிவம், அவன் இப்ப பழைய புடைவைக்கு கம்ப்யூட்டர் தர்றான். ஆனா ஒன்னுடா மோகன், 1000 சொல்லு, என்னதான் டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆனாலும் பழைய புடைவைக்கு உள்ள மவுசு அப்படியேதான் இருக்குயூ. இந்த வயத்தெரிச்சல் போதாதென்று யட்சுமி பாட்டி வாங்கிய கம்ப்யூட்டர் மவுஸ் கைக்கு வசதியாக பெருச்சாளி சைஸில் இருந்தது. அப்போது கிச்சா, ஏண்டா இமெயில் வெறும அடிச்சு அப்படியே அனுப்பினா போதுமா, இல்லை ஸ்டாம்ப் ஒட்டி அனுப்பணுமா என்று தன் அறியாமையே அம்புக்குறியிட்டு வெளிப்படுத்தினான். யட்சுமி பாட்டியையும் கிச்சாவையும் பார்க்கும்போது ஒன்று புரிந்தது. அசடாக இருப்பவர்களை அதிர்ஷ்டம் துரத்தி அடிக்கிறது. அவர்கள் ஆயுசு வரைக்கும் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறார்கள். பிஇபி, கொலஸ்ட்ரால், ஹைப்பர் டென்ஷன், ஷேர் மார்க்கெட், கம்ப்யூட்டர் வைரஸ், பத்தாத குறைக்கு புதிதாக முளைத்த O2G இப்படி எல்லாம் தெரிந்தவர்கள் தலை நரைத்து, சொட்டை விழுந்து, நகம் கடித்து, எதையெல்லாமோ தேடி கடைசியில் வாழ்க்கையை தொலைத்து விடுகிறார்கள். கிச்சாவாக இருப்பது சாதனை. கிச்சாவோடு இருப்பது சோதனை. கிச்சாவோடு அமெரிக்கா போவது ரோதனை. வில்லிவாக்கத்தில் KUVU நாராயணன் என்று எனக்கு தெரிந்தவர் ஒருவர் இருந்தார். மயிலாப்பூருக்கும் வில்லிவாக்கத்துக்கும் இடையே எவ்வளவு தூரம் உண்டோ அதைவிட 5 மடங்கு தூரம் KUVU நாராயணனுக்கும் நகைச்சுவைக்கும் நடுவே உண்டு. திருப்பரங்குன்றத்தில் நீ சிரித்தால் என்ற பாடலை கேட்டால் கூட அதில் சிரித்தால் என்ற வார்த்தை வருகிறது என்ற ஒரே காரணத்துக்காக முகத்தை தொங்க போட்டுக்கொண்டு தேம்பி அழ ஆரம்பித்து விடுவார். அந்த அளவுக்கு வில்லிவாக்கம் KUVU நாராயணன் ஜோக்கடித்தால் சிடுமூஞ்சு கூட இல்லை. அதையும் தாண்டி புனிதமான அழுமூஞ்சி. கேவி அழும் இப்பேற்பட்ட பிரகிருதியே வில்லிவாக்கமே வியக்கும் அளவுக்கு விழுந்து சிரிக்க வைத்து நாராயணனை குஷியாக்கி ஜோராயணனாக்கியவன் என் கூட இருந்தே கோலார் சுரங்கம் பறிக்கும் கிச்சா. அவ்வையார் அமெரிக்கா போயிருந்தால் அரிது மானிடராய் பிறத்தல் அரிது. அதனினும் அரிது அமெரிக்கா போக விசா வாங்குதல் என்று பாடியிருப்பார். அமெரிக்காவுக்குள் நுழைவதற்கு அத்தியாவசிய பண்டமான இந்த விசா நல்லபடியா கிடைத்தால் பிட்ஸ்பர்க் வெங்கடாசலபதி கோயிலில் கிச்சாவுக்கு மொட்டையடிப்பதாக வேண்டிக் கொண்டு அமெரிக்கன் எம்பசி வாசலில் பந்தி தவிர மத்த எல்லாத்துக்கும் பிந்தி வரும் கிச்சாவுக்காக காத்திருந்தோம். கூவத்தில் முங்கி குளித்த கழுதை கலரில் கியூமுயுவில் யட்சுமி பாட்டியின் தோப்பனார் கோட்டவாலியாக இருந்தபோது அணிந்த கோட்டை போட்டுக் கொண்டதோடல்லாமல் முழங்கால் முட்டி தெரியும் அளவுக்கு தம்மா தூண்டு சைஸ் 4 முழ வேட்டியும் கட்டிக் கொண்டு சைக்கிளில் குரங்கு பெடல் அடித்தபடி வந்து இறங்கினான் கிச்சா. தாத்தா கிழித்த கோட்டை தாண்டாமல் அதற்குள் இருந்த கிச்சாவை பார்க்கும்போது பப்ளிக் பாத்ரூம் வாசலில் ஆண்கள் என்று எழுதி ஒரு படம் வரைந்திருப்பார்களே, அது நினைவுக்கு வந்தது. பிஇபி, கொலஸ்ட்ரால், வெயிட், செலவு, திமிர், கோபம் இப்படி பலவற்றைக் குறைக்க தினமும் வில்லிவாக்கத்திலிருந்து மவுண்ட் ரோடு வரை வெறித்தனமாக வாக்கிங் வரும் KUVU நாராயணன் கிச்சாவின் இந்த கோலத்தை பார்த்து புரண்டு சிரிக்க ஆரம்பித்தவர் அப்படியே புரண்டபடி வாக்கிங்கே அங்க பிரதட்சணமாக்கி வில்லிவாக்கம் போய் சேர்ந்தார் கிச்சா. கோட்டு போட்டுண்டா பெயிண்டும் போட்டுக்கணும்டா என்று அழாத குறையாக அங்கலாய்த்த என்னிடம் நான் என்னடா பண்றது, அந்த படுபாவி டெய்லர் பெயிண்டை பயங்கர லூசா தைச்சுட்டு அதை ஆல்டர் பண்ண கூட அவகாசம் இல்லாதபடி இன்னைக்குத்தான் டெலிவரி பண்ணான். வேற வழி இல்லாம அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டுண்டு ரத்னா கஃபேல டிபன் சாப்பிட்டுட்டு நான் எழுந்துண்டுட்டேன். ஆனா பெயிண்ட் எழுந்துக்கலேன்னா பாத்துக்கோயேன் எவ்வளவு லூசுன்னு. அதான் ஆபத்துக்கு பாதகமில்லேன்னு சரக்கு மாஸ்டர் டவலை வேஷ்டியா கட்டிண்டு வந்தேன் என்று சாம்பார் நெடியோடு என்னருகில் வந்து என்னைச் சமாதானப்படுத்துவது போல பேசினான்.
எம்பசி ஆபீசர் கேட்டா நான் சமாளிச்சுக்கறேன். சார், நீங்களே பாருங்க சார். என்னோட பாஸ்போர்ட்ல ஒட்டின பஸ்து சைஸ் போட்டோல கோட்டு மட்டும்தான் தெரியறது. கீழே பெயிண்ட் போட்டுண்டிருக்கிறதா சிரமத்தை பார்க்காம நீங்களே விஷுவலைஸ் பண்ணிக்கோங்களேன்னு சொல்லிடறேன் என்று காஷுவலாக பேசிய அவனை கழுத்தை நெரித்துக் கொள்ளும் வெறியோடு அருகில் சென்ற என்னே அவன் போட்டிருந்த தாத்தா காலத்து கோட்டிலிருந்து வீசிய துர்கந்தம் தடுத்து நிறுத்தியது. என் தலை எழுத்து, ஒரு பானை சோத்துக்கு ஒரு சோறு பதம் என்ற பழமொழி எம்பசியில் உள்ள அமெரிக்கன் ஆபீசருக்கு ஒருவேளை தெரிந்திருந்து ஒரு சோறு கிச்சாவை சாக்காக வைத்து ஒட்டுமொத்தமாக எங்க எல்லோருக்கும் விசா தர மறுத்துவிடுவாரோ என்ற பீதியில் வந்த கோபத்தை நாங்கள் 11 பேரும் ஆளுக்கு கொஞ்சமாக பகிர்ந்து கொண்டு அடக்கி கிச்சாவிடம் இதமாக, தோ பார் கிச்சா, எம்பசிக்குள்ள இருக்கிற அமெரிக்கன் ஆபீசர் வெள்ளைக்காரர். அவர் எதில அசட்டு பிசட்டுன்னு ரசாபாசமா நடந்துக்க கூடாது. கேட்ட கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு கம்முனு இருக்கணும். வாட் ஃபார் யூ